Jai Ho Mata. Good afternoon, everyone. On behalf of Mathrusri Oriental College and SVJP Trust, I extend a heartfelt welcome to our distinguished guests, respected faculty members, and dear students. It is indeed a momentous occasion as we come together for this laptop donation program. Let's make this event meaningful and memorable. Now, I invite our esteemed guests to take their seats on the stage. I welcome all of you. Uh, it is my profound honor to invite our esteemed guests to grace the stage. We are privileged to have with us Dr. AVNG Hanumat Prasad Garu, our respected principal. Please, Dr. Jai Krishna Garu will present a bouquet to Prasad Garu and invite him. Next, Dr. B. Sublakshmi Garu, our esteemed member of the College Management Committee. Dr. L. Mrudula will present a bouquet to Sublakshmi Garu. We invite Sri M. Dinakar Garu, who has served as the president of Sri Viswajanani Parishad Trust organizations a long time to this gathering. Jai Krishna Garu, please come and invite our Dinakar Annai Garu. Now, Sri N. Naveen Kumar Garu and Sri Ravi Kumar Garu, CSR team members representing Chubb Business Services India Limited, Hyderabad. Dr. RVNSS Varaprasad Garu, head of the department Sanskrit, will present bouquets to Sri Naveen Garu and Sri Ravi Kumar Garu. Sri Kishan Sastri Garu and Sri Durga Prasad Garu, valued members of Seva Bharati Trust, along with local Seva Bharati representatives, Sri Ramakrishna Garu and Sri Dr. Srinivas Garu. Dr. Jai Krishna Garu, please come and give bouquets for Krishna Sastri Garu and Durga Prasad Garu. Dr. V. Trayambakam will present bouquets to Ramakrishna Garu and Srinivas Garu. We extend a warm welcome to each of you, sir. Now, to set the tone for the event with positivity and devotion. Our respected Madhavilata Madam Garu, we are inviting Ramya will come and give bouquet to her, to Madam. We extend a warm welcome to each of you. Now, to set the tone for this event with positivity and devotion, our college students will now perform a prayer song. ब्रह्मा कमलनयनः पालनशीलः
जगत्स्रष्टुं पातुं प्रलयमुपनेतुं च कुशलाः यया व्याप्तं विश्वं वसति खलु यस्यां जगदिदं नमाम्याद्यां देवीं मकुलितकरस्ताम् अभयदाम्. Now, I would like to invite our principal, Dr. Annadanam Harmat Prasad Garu, to address the gathering. జ్ఞానామృతవర్షిణి అమ్మ పాదపద్మములకు శతాధిక వందనాలు సమర్పించుకుంటూ వేదికను అలంకరించిన శ్రీ విశ్వజనని పరిషత్ ట్రస్ట్ పెద్దలు శ్రీ దినకరన్నయ్య గారు, కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ కన్వీనర్ శ్రీమతి సుబ్బలక్ష్మక్కయ్య గారు మరియు మాధవక్కయ్య గారు, చెబ్ కంపెనీ సిఎస్ఆర్ టీమ్ మెంబర్స్ శ్రీ కె నవీన్ గారు మరియు రవికుమార్ గారు, సేవాభారతి సిఎస్ఆర్ టీమ్ మెంబర్స్ తెలంగాణ సహ కోశాధికారి శ్రీ కిషన్ శాస్త్రి గారు, కె దుర్గాప్రసాద్ గారు, సేవాభారతి బాపట్ల కార్యకర్తలు శ్రీ రామకోటేశ్వరరావు గారు, కోఆర్డినేటర్ సేవాభారతి, డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు, అందరికీ వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ సునమస్సులు. సభలో ఆసీనులైనటువంటి అధ్యాపకులందరికీ కూడా ఇతర పెద్దలకు నా నమస్కారములు. విద్యార్థులకు శుభాశీస్సులు. ఇవాళ ఎంతో విశేషమైనటువంటి రోజు. మనము కళాశాల చరిత్రలో ఒక గొప్ప రోజుగా నిలిచిపోయేటువంటి రోజు నేడు. 1971లో అమ్మ కరకమలముల మీదుగా స్థాపించబడి 53 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి మాతృశ్రీ ఓరియంటల్ కళాశాల బిఏఓఎల్ తెలుగు, బిఏఓఎల్ సాంస్క్రిట్ కోర్సులను జరుపుకుంటూ పూర్తి సంపూర్ణమైనటువంటి ఉత్తీర్ణత శాతంతో నడుస్తూ ఉన్నది. ఇక్కడ చదివినటువంటి విద్యార్థులు గొప్ప గొప్ప అధ్యాపకులు గాను, లెక్చరర్స్ గాను, ప్రొఫెసర్స్ గాను, జర్నలిస్టులు గాను, గాయకులు గాను ఎన్నో సంస్థలలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఇదంతా కూడా మన కళాశాలకు గర్వకారణము. ఇటీవల మన కళాశాల NAAC అక్రిడిటేషన్ సాధించింది B++. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో NAAC అక్రిడిటేషన్ సాధించినటువంటి ఏకైక ఓరియంటల్ కళాశాలగా మన కళాశాల గుర్తింపును సాధించింది. అనంతరమే కేవలం ప్రాచ్య భాషలే కాకుండా సైన్స్ రంగంలో కూడా, టెక్నాలజీ రంగంలో కూడా గ్రామీణులైనటువంటి విద్యార్థులకు మంచి విద్యను అందించి వారికి ఉన్నతమైనటువంటి ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించాలనేటువంటి ఉన్నతమైన లక్ష్యంతో బీఎస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సును కూడా 24-25 విద్యా సంవత్సరానికి మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇలా ఒకవైపు ప్రాచ్య భాషలతో పాటుగా ఈ రిమోట్ ఏరియాలో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి విద్యా ప్రమాణాలు సాధించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో కళాశాల ముందుకు సాగుతున్నటువంటి తరుణంలో సేవాభారతి సంస్థ ద్వారా మన చెబ్ బిజినెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ వారు ఇక్కడ మన కళాశాలలో విద్యార్థులకు ఉచితంగా భోజన వసతి, విద్యా వసతి, అలానే ఉన్నత విద్యను అందించడం చూసి ఎంతో ప్రభావవంతులై మంచి టెక్నాలజీని ఈ గ్రామీణ వాతావరణంలో విద్యార్థులకు అందించాలి అనేటువంటి ఉన్నత లక్ష్యంతో వారు మన కళాశాలకు 25 ల్యాప్టాప్లను అందించారు బహుమానంగా. వారికి సందర్భంగా
అనేక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఒక్కొక్క ఆ ల్యాప్టాప్ కూడానండి హై కాన్ఫిగరేషన్ ల్యాప్టాప్స్. నేను విన్న దాంట్లో ఒక్కొక్క ల్యాప్టాప్ సుమారుగా 1.5 లక్ష విలువ చేసేటువంటి విండోస్ 11 హై కాన్ఫిగరేషన్తో ఏర్పాటు చేసినటువంటి కంప్యూటర్స్ని అందించారు. అందుకు మా కళాశాల పక్షాన చెబ్ సంస్థ వారికి బహుదా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. చాలా ధన్యవాదాలండి. ఈ వారు ఇక్కడ అమ్మ లక్ష్యాన్ని, దూరదృష్టిని వీక్షించినటువంటి వారై మనకు ఈ అవకాశాన్ని అందించారు. దీనిని మనమందరం కూడా, విద్యార్థులందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకుని టెక్నాలజీ రంగం వైపు కూడా శరవేగంగా ముందుకు పరుగులు తీయాలని, కళాశాల మున్ముందుకు సాగాలని, దినదినాభివృద్ధిని అందాలని కోరుకుంటున్నాం. ధన్యవాదాలు. పరోక్షంగా మా వెనక ఉండి ఈ ఈ బహుమాన కార్యక్రమాన్ని, ప్రయోజనాన్ని అందించినటువంటి సేవాభారతి వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. మన కళాశాలకు జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు వచ్చిన తర్వాత కళాశాలలో చాలా మార్పులు వస్తూ ఉన్నాయి. ఆ మార్పుల్లో మొదటి అడుగుగా నేను ఇది భావిస్తూ ఉన్నాను. ప్రాచ్య విద్యలు చదువుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడా తీసిపోరు. ఆ భాష అనేది ఉంటేనే ఎలాంటి సైన్స్ అయినా కానీ, ఎలాంటి సబ్జెక్ట్స్ అయినా మనం ఇతరులకి చెప్పగలుగుతాం. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు భాషతో పాటు టెక్నాలజీని కూడా వచ్చిన అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకొని, ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకొని మన విద్యార్థులందరూ ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను. నౌ వీ హ్యావ్ స్పీచ్ బై డాక్టర్ బి సుబ్బలక్ష్మి గారు, who have been an incredible force in the college. మన విశ్వజన్య సంస్థలకు ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు ప్రెసిడెంట్గా, అలాగే ట్రస్ట్గా మారిన తర్వాత టెంపుల్ ట్రస్టీగా పనిచేసి అమ్మ సేవలోనే వారి జీవితాన్ని అంకితం చేసినటువంటి శ్రీ ఎం దినకర్ గారు, ఆనరరీ చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి ఎం దినకర్ గారిని ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. Distinguished members of the Chubb Business House, we extend you a very warm welcome. Esteemed, honored members of the Seva Samiti who facilitated this whole activity and chosen us. We are indeed grateful to you for this gesture of yours to our college, which is making rapid strides in different directions, obtaining NAAC B2+. We have also thought of starting a computer honors, degree honors course, for which all this will come very handy. Second thing, I think we are at the turn of the technology right now, from software, hardware, networking to artificial intelligence and all that. I recall the work done by Satya Nadella years ago when he has become the chairman of Microsoft. In that he visualizes the future of the computer industry shall take to robotics, machine management and artificial intelligence. His foresight has come precisely true. That's what it occurred to me when I came to this forum with this, to be associated with this work. So thank you, sir. I don't wish to speak much, and it's a great help for us. We have already made some modest beginning in computer training and imparting computer skills. Now they should move towards drones, artificial intelligence, robotics, and that is the lead the technology is taking in the current century. Right now, Andhra government has already made a number of moves in collaboration with Microsoft and others to impart the necessary skills
in artificial intelligence, drones and all that. Already some of the girls made rapid strides in the drone technology. And so in this background, your gesture, sir, indeed comes very handy and a great support and moral boost for the college, the faculty, the committee, and all the members who are associated with this noble work and ceaseless efforts towards educating the children, which has been visualized by Amma 5 decades ago, and blessed, dedicated this organization, offering free food, free education, free care, and all that, so that the children can learn the languages first and then move ahead. And the college has had many distinctions, awards, and laurels to its credit at the state level, district level, and also at the national level. And our students have distinguished themselves in the open competitions also, getting first 13 ranks recently. So with all this help and support and encouragement from people like you will really stand us in a good stead and will encourage us to make rapid strides towards further progress in technology, technological skills, and development of personality to seize the emerging opportunities that are arising in the state as also in the country all over, with the initiatives being taken by the state government, ably supported by the central government too, making the funds and all other support available in terms of resources, human, material, and finance. So with this, I take leave of you. I'm grateful for the opportunity given to me to speak a few words to all of you. And I pray Amma to bless her choices, shower her choicest blessings on the CHUB group for its further progress, ages ahead, as has already marked a century or plus, as I know, where I was associated with CHUB there in that time. And Sava Bharati, sir, you will make tremendous strides in progressing of the state and the development of the talent, skills of the persons here, the students, as also others, the professionals seeking employment. Thank you, sir. Once again, I thank you, all of you. Commend the effort and commend the faculty and congratulate the students. And once again, I pray Amma to shower her choicest blessings bounteously, boundlessly on all of you, on all this gathering, and all the members who participated there, including our Subbalakshmi Akka, who has taken a lead in developing the college, particularly in NAC B double plus applet. I have already exceeded my time given by the principal. Thanks you once again. Thank you. I take leave of you. Thank you. Thank you so much, Channaya, for your valuable speech. Now I invite our students for Amma's songs. Our students will be presented Amma's song. తక్కిన వెల్పుల తీరువేరు మా తల్లి తీరువేరు, తక్కిన వెల్పుల తీరువేరు మా తల్లి తీరువేరు, మొక్కిన వారికి మొక్కని వారికి మోక్షమిచ్చు తీరు, తక్కిన వెల్పుల తీరువేరు మా తల్లి తీరువేరు, దృష్టులు భ్రష్టులు అమ్మ దృష్టిలో దృష్టులు కారండి, దృష్టులు భ్రష్టులు అమ్మ దృష్టిలో దృష్టులు కారండి, సృష్టి తనని సమ్మ దృష్టి తనదని స్పష్టపరిచెనమ్మా, దృష్టి తనని సమ్మ దృష్టి తనదని స్పష్టపరిచెనమ్మా, తక్కిన వెల్పుల తీరువేరు మా తల్లి తీరువేరు, మొక్కిన వారికి మొక్కని వారికి మోక్షమిచ్చు తీరు, తక్కిన వెల్పుల తీరువేరు మా తల్లి తీరువేరు, పాపులు పతితులు అమ్మ దృష్టిలో పాపులు కారండి, పాపులు పతితులు అమ్మ దృష్టిలో పాపులు కారండి,
పాపులైన పసి పాపాలే తనకను పాపాలన్నదండి. పాపులైన పసి పాపాలే తనకను పాపాలన్నదండి. తక్కిన వెల్పుల తీరు వేరు, మా తల్లి తీరు వేరు. మొక్కిన వారికి మొక్కని వారికి మోక్షమిచ్చు తీరు. తక్కిన వెల్పుల తీరు వేరు, మా తల్లి తీరు వేరు. కులమత గుణగాన భేద మెరుగని గుణవతి మాయమ్మ. కులమత గుణగాన భేద మెరుగని గుణవతి మాయమ్మ. కీడు మెలిగిన కీడు తొలగునను కుందనపువమ్మ. కూడు మెలిగిన కీడు తొలగునను కుందనపువమ్మ. తక్కిన వెల్పుల తీరు వేరు, మా తల్లి తీరు వేరు. మొక్కిన వారికి మొక్కని వారికి మోక్షమిచ్చు తీరు. తక్కిన వెల్పుల తీరు వేరు, మా తల్లి తీరు వేరు. మా తల్లి తీరు వేరు, మా తల్లి తీరు వేరు. Amma's blessing to you. Now we will hear some inspiring words from our esteemed guests. First, we invite Sri K. Naveen Garu, CSR team member from Chubb Business Services India, to address the gathering. My voice is okay. I guess. Have lunch? Yes, sir. No? Yes, sir. Okay, good. So, sleeping? No, you're not right. I know you're sleeping. I'm able to see that. So, in front of okay, your lectures are there. That's why you're sleeping now, right? I think you're sleeping. Okay, no problem. This is When you have the mic, they'll, Oh, you want to record, right? Okay. not record, they'll be fine. Okay. So able to hear me now? It's fine? Okay, going good. So good. So what you guys are learning here now? Yeah. So what you guys are learning now? Telugu and Sanskrit. Okay, cool. So how you feel that? Great? Okay. So Sanskrit, can you tell me anyone some poem, something? Because I also come from Sanskrit. I did that masters in Sanskrit. Okay. So I don't remember now all those things. I don't recall because my 24 years journey into IT sector. So I lost my memory, frankly speaking. I done that masters in Sanskrit. So it's around 1996. Yeah, 1996 I completed. Visarada. Okay. So anyone, no problem. So don't shy. Just. Yes. Awesome. Excellent. Awesome. Really good. Excellent. Excellent. Okay. Yeah, please. Awesome. Great, guys. It's really great. Really great. Okay. So along with that, so I think the management is decided to be move ahead with the technology point of view, along with your studies, going normal studies, okay, like Telugu and Sanskrit. So I think for that reason we are here to donate the laptops. Okay, fine. So these laptops I'm not going to talk about, but I'll talk about the technology which you guys can be adopt along with your Telugu or Sanskrit which you guys are learning. Okay, so take an additional course, okay, like extra course kind of thing, which can be adopted by you guys and learn the things like what sir said, right? So about drone management, okay, which can be useful for you in the farmers, okay. You can help the farmers, and with the drones you can do some work for the farmers point of view, okay, because here entire things are related to the field level, right? Fields only, right? Paddy fields and all, right? So that really helpful for that, okay. So for that technology, so you want to install something, these laptops are really helpful for you, and just try it up. I think
If you need any management support, they need anything from technology point of view, something which we are ready to be support for them from CHEP point of view, guys. Okay, so just think about that point of view and take a course, extra different courses into that along with your day to day, means which you are already learning Telugu, Sanskrit. I think new courses are coming up. I know, I heard it from very recently. This year only they started. So I think going forward, the new students also join along with you guys. But of course, now as of now, whatever who are all there, just try to be adopt some certificate courses in these areas that will be really helpful for your career growth. And you can help your parents or in-laws or your colleagues or your relatives, whatnot. Okay, really helpful for that point of. Just think about that point of view also, right? Okay, so that's my suggestion. Nothing much. So I don't want to comment about these things that are already spread about. See, that's not much spread, but it's whatever we work on those laptops, such similar kind of laptops, which is given to donating to our organization. Okay, thank you so much, and all the best for all of you. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Sri Ravi Kumar Garu to address. రాదు వేదికలో నిలిచిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం అండి. హై టు ఆల్. హౌ ఆర్ యూ? డూయింగ్ గుడ్. ఓకే సార్, మీరు చేస్తున్న సేవలు జస్ట్ నథింగ్, జస్ట్ వాంట్ బి పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఎంటైర్ సర్వీస్ స్పెక్ట్రమ్ లైక్ ఎ డ్రాప్ ఇన్ ఎ ఓషన్. సో just want to give our gesture of gratitude and thanks, and to be part of your service you are doing here. And we are always there to help you out, like whenever you want, from technology support perspective or any other guidance perspective, we are always there with you. And so me ikkada sanskritam telugu anagane I felt so happy because I am very weak at Sanskrit. I don't know anything. Because ఎప్పుడంటే భగవద్గీత శ్లోకాలు వింటుంటే ఎంత చక్కగా చదువుతా నాకు రాదే అనిపిస్తుంది. బట్ ఐ మిస్డ్ ఇట్. ఈవెన్ ఇంటర్మీడియట్ ఐ డెంట్ స్టడీ సాంస్క్రిట్. బట్ సాంస్క్రిట్ తెలుగు లాంగ్వేజెస్ కదా, వాట్ కంప్యూటర్స్ కెన్ హెల్ప్ అస్ అని అనుకోవద్దు. కంప్యూటర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ఎవ్రీ ఏరియా. సో మీరు చదువుకున్న దానికి జస్ట్ యాడ్ అప్ దిస్ టెక్నాలజీ, see how best you can excel in that area where you are studying, and try to expand your work, your area of application along with your language skills. Like there are many areas of application of what you learn, like journalism or content writers or any other story build-ups, etc. So there are a lot of things. Even ఇప్పుడు మనం పేపర్లో చూసినా కూడా whatever the content they make is through computers, right? They use a lot of technologies, applications to ease their work. So try to explore whatever you have, the options available over the net. Try to learn good things, new items, and see how best you can make use of the technology and information is available. Because information is always available. No, we don't need to wait for anybody here to teach us, because we have internet. There is a proverb from Reliance company, they say karlo duniya mutti mein, right? They say you have your whole world in your fist, right? What do you call this? In your wrist you can have. If you open this, you have a lot of information available across the world. So my only suggestion is make use of it, best use of it, and learn as much as you can in your area of excellence and excel in your future growth. Thank you very much, and all the best to you. Thank you so much, sir, for your inspiring words. Now we welcome Sri Krishna Sastri Garu from the Seva Bharati, Kishan Sastri Garu from Seva Bharati Trust, to share their thoughts and impressions. నేను ఇక్కడి నుంచి మాట్లాడతాను, సరేనా? ముందుగా అమ్మకి నమస్కరిస్తూ, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా, అందరూ కూడా వయసులో పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా నమస్కరిస్తూ, సరే చబ్ వాళ్ళు మనకి మెయిన్ డోనర్స్. అంటే ఈ ల్యాప్టాప్స్ మన కాలేజ్కి ఇవ్వడం వెనక వారి కృషి ఎంతో ఉంది. సరే అది ఎలా వచ్చింది ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ ముందుగా మన లోకల్లో
అంటే ఇక్కడ బాపట్ల నుంచి సేవాభారతి టీం వారు కూడా వచ్చి ఇక్కడ మనకి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నందుకు వారికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నానండి ఫస్ట్. తర్వాత నాతో పాటు నిన్న రాత్రి మేము బయలుదేరి వచ్చాము దుర్గాప్రసాద్, వారికి కూడా నా ధన్యవాదాలు. ముందుగా ఏంటి అంటే ఫస్ట్ తెలుగులోనే మాట్లాడతాను, ఓకే కదా? ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ఇంగ్లీష్. తెలుగులోనే మాట్లాడుకుందాం, హ్యాపీగా మాట్లాడుకుందాం మనం. అంటే ఎవరికైనా డౌట్ వచ్చినా అడగండి, మధ్యలో ఏం లేదు, ఫార్మల్ ఏం లేదు. ఇక్కడ ఒకటి, మేము జనరల్గా సేవాభారతి అంటే డిఫరెంట్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటాం. అందులో పరంగా విద్యలో కావచ్చు, లేకపోతే ఆరోగ్యంలో కావచ్చు, లేకపోతే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ దాంట్లో కూడా కావచ్చు. అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటే పుట్టిన ప్రతి మనిషికి ఒక స్కిల్ అంటూ ఉండాలి. ఒక డ్రాయింగ్ అనో, లేకపోతే చదువులో కానీ, కంప్యూటర్స్లో కానీ, లేకపోతే పెయింటింగ్ అని కానీ, లేకపోతే వడ్రంగి పని కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఒక స్కిల్ బేస్డ్ అనమాట. స్కిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇందులో కూడా చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాం. అందులోనే భాగంగా వేరే కార్పొరేట్స్కి వెళ్ళి ఇలా అడుగుతూ ఉంటాం అనమాట. ఇక్కడ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది, ఇందులో మీరు కనుక కొంచెం సాయం చేయగలిగితే కనుక దీస్ పీపుల్ కెన్ షో దేర్ యాక్చువల్ స్కిల్స్. అంటే ఏదైతే స్కిల్స్ వాళ్ళకి కావాలనుకుంటున్నారో, వాళ్ళు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ స్కిల్స్ నేర్చుకోగలుగుతారు, ప్రొవైడెడ్ యూ హ్యావ్ టు హెల్ప్ అస్. అంటే చబ్ అనే కంపెనీ మొత్తం హైదరాబాద్లో కావచ్చు, భువనేశ్వర్లో కావచ్చు, బెంగళూరులో కావచ్చు, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎన్జిఓస్కి ఇలా అంటే ల్యాప్టాప్స్ అనేది మనం ఒకటే చూస్తున్నాము, వాళ్ళు డిఫరెంట్ కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తూ ఇలా చేస్తుంటారు. అందులో వాడికి వచ్చిన ఒక ఐడియా ఏంటి అంటే ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఇదివరకు నుంచి వాడారు ల్యాప్టాప్స్, వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ వాడారు. ఆ తర్వాత జనరల్గా ఎక్కువ రోజులు వాడరు ఐటీ కంపెనీస్లో. దో ఇట్ ఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్ ల్యాప్టాప్స్, వాళ్ళు ఏంటంటే అది తక్కువ కాలం వాడేసి వదిలేస్తారనమాట. బట్ వారు ఐడియా ఏంటి అంటే ఇది ఎందుకు మనం స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వకూడదు, ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ పవర్ఫుల్ ల్యాప్టాప్స్, స్టూడెంట్స్కి ఇస్తే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారు కదా అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు మమ్మల్ని అప్రోచ్ చేయడం జరిగింది. మేము అవును కరెక్ట్, దాంట్లో ఉన్న పార్ట్స్ అవన్నీ రీప్లేస్ చేసి తర్వాత అది వేరే ఇన్స్టిట్యూట్స్కి ఇలా డొనేట్ చేయడానికి వాళ్ళ సహకారంతో చేస్తున్నాం అన్నమాట. దాంట్లో భాగంగా చబ్ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్లో భాగంగా ఇది సేవాభారతి ద్వారా డొనేట్ చేసే ప్రోగ్రాంలో మనం ఉన్నాం అన్నమాట. ఇది ఈ ప్రోగ్రాంలో ల్యాప్టాప్స్ యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు మనం కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది కార్పొరేట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ల్యాప్టాప్స్. ఈ ల్యాప్టాప్స్ అంటే ఒక కత్తిలా అనమాట. అంటే వారి సత్య గారని ఆయన రాలేదు, వారు చెప్తూ ఉంటారు, ఆయన ద్వారా ఆయన మాటలు నేను చెప్తూ ఉంటాను. కత్తితో ఏం చేయొచ్చు మనం? కూరగాయలు కోసుకోవచ్చు కదా, ఇంకా వేసేయచ్చు కదా. సో రెండు ప్రయోజనాలు ఉంటాయన్నమాట. అలాగే ల్యాప్టాప్స్తో కూడా పాజిటివ్స్ ఉంటాయి, నెగిటివ్స్ ఉంటాయి. వీ షుడ్ నెవర్ గో టు ద నెగిటివ్ సైడ్కి అసలు వెళ్ళొద్దు, పాజిటివ్ సైడే ఉంచాలి. సో నెగిటివ్ సైడ్ వెళ్ళకూడదు కాబట్టి నెగిటివ్ గురించి అసలు మాట్లాడుకోకూడదు, మనం పాజిటివ్స్ గురించే మాట్లాడుకుందాం. పాజిటివ్స్ అంటే ఏంటి? ల్యాప్టాప్స్తో ఏం నేర్చుకోవచ్చు మనం? గేమ్లు ఆడుకోవచ్చు, హ్యాపీగా మ్యూజిక్ పెట్టుకుని పాటలు వినొచ్చు, మంచిదే కదా, అదేం చెడ్డ యాక్టివిటీ ఏం కాదు కదా. కాకపోతే ఒక స్కిల్ నేర్చుకోవాలి. అందరూ కనుక మీరు ఓత్ తీసుకుని అంటే ఈ స్కిల్ నేను నేర్చుకుంటాను అని అనుకుని ఆ స్కిల్ ఏదైతే మీకు మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఏదైతే నేర్పిద్దాం అనుకుంటున్నారో, అఫ్కోర్స్ మన బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్కి వాళ్ళకి ఎలాగ నేర్పిస్తారు, బట్ మై రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అండి, వీళ్ళకు కూడా ఏదో ఒక బేసిక్ కంప్యూటర్స్లో ఒక కోర్సు ప్రొవైడెడ్ మేము అసిస్టెన్స్ ఇవ్వగలము. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ద టీమ్ ఆఫ్ అరౌండ్ 6,000 ఐటీ వాలంటీర్స్ అనమాట. వీ కెన్ సెట్ ఆల్ ద కరికులం ఎవ్రీథింగ్. మీరు వీళ్ళకు కూడా రన్ చేయొచ్చు. లెట్ దెమ్ లెర్న్ ఆల్ దీస్ బేసిక్ స్కిల్ సెట్. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో వాట్సాప్ నుంచి, గూగుల్ పే నుంచి అన్నీ కూడా టెక్నాలజీ లేకుండా మనం ముందుకు వెళ్ళలేము కదా. మనం భోజనం చేసామో లేదో కూడా మనం వాట్సాప్లో చేస్తున్నాం. అమ్మ అడుగుతుంది కదా భోజనం చేసావా అని చెప్పి, వాట్సాప్లోనే రిప్లై ఇస్తాం కదా, ఫోన్ చేసి ఇవ్వట్లేదు ఈ మధ్యన. సో అందు గురించి టెక్నాలజీ వాడాలి కాబట్టి కంప్యూటర్స్ నేర్చుకోవాలి. మనకి ఈ కంప్యూటర్స్లో స్కిల్ నేర్చుకోవడంలో ఎందుకు స్కిల్ నేర్చుకోమంటారంటే, ఈ రోజుల్లో చూసే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ నుంచి అందరూ కూడా స్కిల్ నేర్చుకోవాలి అంటారు. స్కిల్లో నేను మీకు 4 అవతారాలు చెప్తాను నేను. రామాయణంలో రాముడు కావచ్చు, మహాభారతంలో అర్జునుడు కావచ్చు, అందరూ ఒక రిలేషన్ ఉంటుంది, చూస్తూ ఉండండి మీరు. అలాగే భాగవతంలో మార్కండేయుడు వాళ్ళు కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా గురువులకి బెస్ట్ శిష్యుల కింద వీళ్ళు ఉన్నారు. ఎందుకో తెలుసా? ఎనీబడి?
అంటే రామాయణంలో రాముడు కావచ్చు, లేకపోతే మహాభారతంలో అర్జునుడి గురువు ఎవరు? ద్రోణాచార్యుడు. రాముడు గురువు విశ్వామిత్రుడా? ఇంకా వశిష్ఠుడు. ఎందుకు వీళ్ళకి రాముడు అంటే బాగా ఇష్టం, ద్రోణాచార్యుడికి అర్జునుడు అంటే బాగా ఇష్టం తెలుసా ఎవరికైనా? దెర్ ఈజ్ ఎ హిడెన్ సీక్రెట్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏదైనా నేర్చుకోవాలి అంటే క్విక్గా, అంటే అతి తక్కువ టైంలో నేర్చుకోగలిగే స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు అనమాట. ఆ అతి తక్కువ టైంలో నేర్చుకోగలిగితే దాన్ని స్కిల్ అంటారు అనమాట. అలాగే ఆ స్కిల్లో మనం ప్రావీణ్యం సంపాదించామనుకో, సంస్కృతిలో నేను ప్రావీణ్యం సంపాదించామనుకో, దాన్ని ఏమంటారు? సంస్కృత్ పండిట్ అంటారు, అంతే కదా. ఒక సైన్స్లో ఎక్కువ మనం చదివిదాం అనుకో సైంటిస్ట్ అంటారు, అంతే కదా. అలా కాకుండా నాకు ఐఐటి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చే వరకు నేను సైన్స్ చదివి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చేస్తే నేను సైంటిస్ట్ అంటారా? అన్నారు కదా. సో అది స్కిల్ సెట్ అన్నమాట. ఆ స్కిల్ సెట్ని మనం ఎంత తక్కువ టైంలో ఎంత బాగా నేర్చుకోగలిగితే లైఫ్లో అంత ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అంటే ఒక స్కిల్లే కదా ఏముంది అని అనుకుంటాం మనం, ఆ లెర్నింగ్లో ఉంది. దాని వెనకాతల ఆ లెర్నింగ్లో హౌ డు వి లెర్న్, దానికి ప్రణాళిక ఏంటి, ప్లానింగ్ ఏంటి, ఎగ్జిక్యూషన్ ఏంటి, అలాంటి స్కిల్ సెట్స్ మనం ఈ కంప్యూటర్ ద్వారా చాలా నేర్చుకోగలుగుతాం. ఈ స్కిల్స్ అన్నీ మనం నేర్చుకోగలిగితే జీవితంలో మనం ఎలా ఏ సమస్య వచ్చినా సరే దాన్ని అధిగమించి పైకి ఎలా వెళ్ళగలము అనేది బాగా తెలుస్తుంది అన్నమాట. అందుకని స్కిల్ అనగానే మనకు ల్యాప్టాప్ని ఒక సింబాలిక్గా చూపిస్తారు. ఎందుకంటే అతి తక్కువ టైంలో బాగా ప్రావీణ్యం సంపాదించగలిగే స్కిల్ కంప్యూటర్ స్కిల్ అన్నమాట. సో బేసిక్స్ తెలియాలి అందరికీ. ప్రతి లాంగ్వేజ్కి ఇందాక రవికుమార్ గారు అన్నట్టుగా, నవీన్ గారు అన్నట్టుగా ఈ లాంగ్వేజ్ ప్లస్ కంప్యూటర్స్ అనే తారతమ్యం ఏం లేదు. ఉదాహరణగా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మా బావగారు ఉండేవారు, సత్యమూర్తి గారిని, ఇందాక ఆయన చెప్తున్నాను. అయితే వారు సంస్కృత్ పండిట్ అనమాట. అంటే కాకినాడ మా స్వస్థలం, అందులో పిఆర్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, పిఠాపురం రాజా గవర్నమెంట్ కాలేజ్. అందులో ఆయన సంస్కృత్ టీచర్ కింద చేసేవారు. అయితే సంస్కృత్ టీచర్ అంటే స్వతహాగానే కొంచెం భయం అది ఉంటుంది ఆయనకి. సరే, ఆయనకి డ్రైవింగ్ అంటే కూడా భయమే, సైకిల్ తొక్కడం అంటే కూడా భయమే, అంత భయం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఆయన అలా వెళ్ళేవారు, నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు అంత దూరం అయినా సరే. ఒకసారి ఆయనకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి అమలాపురం ఆ చుట్టుపక్కల తిరుగుతూ ఉండేవారు అనమాట. ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం, ఆ ఊరు వెళ్ళిపోవడం అలా చెప్పి. సరే, వాళ్ళకి 2 పిల్లలు ఉన్నారు, నాకు బావలు అవుతారు ఇద్దరును. వాళ్ళిద్దరు కూడా బీటెక్ చేశారు, ఇంజనీరింగ్ అది కూడా కంప్యూటర్స్లో చేశారు. వాళ్ళిద్దరూ అమీర్పేట హైదరాబాద్లో వచ్చి అమీర్పేట యూనివర్సిటీ అని ఉంటుంది, అక్కడ నేర్చుకుంటారు అనమాట కంప్యూటర్స్. అందరం కూడా, మేమందరం కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. నవీన్ గారు మీరు అక్కడేనా? మేమందరం అదే బ్యాచ్. సో అమీర్పేట వచ్చి నేర్చుకుంటాం, వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు అన్నమాట. ఈ లోపల జర్మనీ నుంచి ఒక కాల్ వచ్చింది ఈయనకి, సత్యమూర్తి గారు అనే ఆయనకి. ఏంటి అంటే, మాకు ఇంగ్లీష్ రాకూడదు, సంస్కృత్ మాత్రం మాట్లాడితే మాత్రం ఇంకా ఆపకూడదు, అలాంటి వాళ్ళు కావాలి అని. ఈయన అదే కేటగిరీ. ఇంగ్లీష్ ఆయనకి రాదు, సంస్కృత్ మాత్రం మాట్లాడుతూ ఉంటారు అనమాట. ఈయన జర్మనీ వెళ్ళిపోయారు, వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోయారు. అంటే జర్మనీలో ఆఫ్టర్ జర్మనీ సంస్కృత్ ఈజ్ ద మోస్ట్ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్. మనకు తెలియదు అది. సో జర్మనీ వెళ్తే సంస్కృతి నేర్చుకుంటారు అనమాట. మనకన్నా అక్కడ మహామహులు ఉంటారు, పండితులు ఉంటారు, మనకు తెలియదు, మన దేశంలోనే తెలియదు. అందుకే మీరు అందరూ చూస్తూ ఉంటారు, ఇస్కాన్ వాళ్ళు కానీ చూస్తున్నా సరే జర్మన్స్, రష్యన్స్ వీళ్ళందరూ కూడా బాగా పాడుతూ ఉంటారు శ్లోకాలు అవి కూడా. సో అంటే నథింగ్ ఈజ్ పవర్లెస్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ పవర్. ఎవ్రీథింగ్ అంటే అది ఏది తీసుకున్నా సరే దాని పవర్. బట్ హౌ డు వీ షో ద ఇంట్రెస్ట్ అండ్ హౌ డు వీ ఎగ్జిబిట్ ద టాలెంట్, దట్ ఓన్లీ మ్యాటర్స్. సో ఆయన ఇప్పుడేమో జర్మనీలో ఉన్నారు, వాళ్ళ అబ్బాయిలు ఏమో అమీర్పేటలో ఎవరు జాబ్లు ఇస్తారా అని చెప్పి ఎత్తుక్కుంటున్నారు అనమాట. సో అలా ఉంటుంది అనమాట. సో నేను బాగా చెప్పేది ఏంటి అంటే స్టూడెంట్స్కి, మీరు ఒక మేనేజ్మెంట్ దగ్గర నుంచి, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, టీచర్స్ దగ్గర నుంచి కూడా గైడ్లైన్స్ తీసుకుని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా నేర్చుకుని, దట్ హ్యాస్ టు బీ, అంటే మీరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి నేర్చుకోవాలన్నమాట. దీంట్లో చాలామంది చాలా డిఫికల్ట్ అలా నేర్చుకోవడం కూడా. అందుకే రాముడును అర్జునుడు అంత ప్రియ శిష్యులు అయ్యారు వాళ్ళకి. అలా అవ్వడం కూడా చాలా కష్టం. అంటే గురువు గారులకు అవుతాము, మన స్కిల్ సెట్కి అంత క్లోజ్ అవ్వాలన్నమాట. సో మీకు ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా సరే మీరు యూ కెన్ ఆల్వేస్ రీచ్ అవుట్ టు అస్ అండి. హైదరాబాద్ తెలంగాణ సేవా భారత్ దగ్గర నుంచి, ఆంధ్ర సేవా భారత్ దగ్గర నుంచి కూడా మీకు ఉంటుంది. మనం చబ్కి ఎప్పుడైనా సరే రీచ్ అవ్వగలము, వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి ఎనీథింగ్ వీ కెన్ డూ ఇట్ సార్.
థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి. నేను ఇప్పటితో ముగించేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. అత్ర మంचे उपस्थिताः सर्वेपि संस्कृतं बहु रोचन्ते, अतः संस्कृतभाषायामपि धन्यवादान् वक्तुमिच्छामि. इदानीं प्रस्तुतवन्तः सेवाभारती संस्थातः समागताः श्री किशन् शास्त्री महाभागाः, तेषां कृते सभापक्षतः मत्पक्षतश्च धन्यवादान् वितरामि. इदानीं I would like to invite Sri Durga Prasad Garu to address the gathering. గుడ్ ఈవినింగ్. సదాశివ సమారంభం శంకరాచార్య మధ్యమం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరం. ముందుగా మనకి ఈ ఇనిషియేటివ్ చబ్ బిజినెస్ ఇండియా సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు ఈ ల్యాప్టాప్స్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేశారు. ఈ టెక్నాలజీ అనేది వెపన్ అండి. యాజ్ మన ఇందాక కిషన్ శాస్త్రి గారు చెప్పినట్టు లేదా నవీన్ గారు చెప్పినట్టు, మీరు ఈ టెక్నాలజీని లైక్ ఎలా అంటే మీరు బేసిక్ ఇప్పుడు బీఎస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అనేది ఇయర్ నుంచి వస్తుందంట మీకు. అందులో మీరు స్టాట్ నేర్చుకుంటే చాలు. తర్వాత మీరు ఒకదానికి ఒకటి స్టాటిస్టిక్స్, క్వాంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు వరల్డ్ మొత్తాన్ని రూల్ చేస్తుంది. మీకు యుఎస్లో ఉన్న న్యూయార్క్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ క్వాంట్ ఎడ్యుకేషనే. మొత్తం ఇంజనీర్స్ అందరూ ఇది తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారనమాట. దాంతోపాటు మీకు లాంగ్వేజ్ సాంస్క్రిట్ దానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మీరేదో సాంస్క్రిట్ నేర్చుకుంటున్నారని చెప్పి మీరు ఏదో తక్కువ కాదు అట్లా అని చెప్పి మీరు బయట వాళ్ళకంటే అసలు ఎందులోనూ మీరు తక్కువ కాదు. ఎందుకంటే సాంస్క్రిట్ ఈజ్ మదర్ ఆఫ్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ రిచెస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ వరల్డ్. మిగతా చైనీస్ ఇప్పుడు కంప్యూటింగ్ కానీ లేదా ఏదైనా కోడ్ రన్ చేయాలన్నా అతను చైనీస్ మ్యాండరిన్లో రన్ చేస్తారు. అట్లా అని చెప్పి ఇండియాలో మనం ఎందుకు చేయకూడదు, సాంస్క్రిట్లో ఎందుకు చేయకూడదు? అలాంటి ఒక ఇనిషియేటివ్ ఎవరైనా తీసుకోండి. దానికి బేసిక్ మీరు స్టాట్ నుంచి నేర్చుకోండి. స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ కీ ఫర్ క్వాంట్ ఎడ్యుకేషన్. మీరు స్టాటిస్టిక్స్ బాగా నేర్చుకుంటే ఇలాంటివన్నీ మీరు బాగా చేయొచ్చు. ఆ ల్యాప్టాప్ని మీరు ఎలాంటి లైక్ మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, మీరు డేటా సైన్స్ ఏ టూల్ అయినా వాడచ్చు. అలాంటి ల్యాప్టాప్ అది. వాళ్ళు చబ్ బిజినెస్ సర్వీస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ ఇది విండోస్ 11 అండ్ ఆఫీస్ 2021 ఎక్విప్డ్ ల్యాప్టాప్ అండ్ 500 GB SATA హార్డ్ డిస్క్. మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ల్యాప్టాప్ ఇది. మీరు ఎలా యూజ్ చేసుకుంటే అలా అనమాట, లైక్ దట్. అండ్ కమింగ్ టు మాతృశ్రీ కాలేజ్, అవర్ ప్రిన్సిపల్ గారు హ్యాస్ గివెన్ మీ ద గైడెన్స్ టు ది సర్వే. వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అండి. అండ్ దట్టు ఇలాంటి రిమోట్ ఏరియాస్లో ఇంత సర్వీస్ చేయడం అనేది చాలా టిపికల్. మీరందరూ ఏదో వస్తున్నారు మాకేదో చేస్తున్నారు కాదు, దీని వెనక ఎంతో హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళు చబ్ కంపెనీ వాళ్ళు మనల్ని అప్రోచ్ అయ్యి అసలు ఇదంతా చేస్తున్నారు, ఇదంతా వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు రివ్యూ జరుగుతుందన్నమాట. రివ్యూ జరిగి ఇదంతా చేస్తున్నారు. వాళ్ళు చేయకపోతే కానీ మనం ఇక్కడ వరకు రాలేం. ఇలాంటి దగ్గరికి వచ్చామంటే దానికి ముందు అందరూ చబ్కే మనం థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. బిగ్ థ్యాంక్స్. తర్వాత అండ్ మా సేవాభారతి నుంచి రామకోటేశ్వరరావు గారు అండ్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు, వారి సపోర్ట్ వల్ల కూడా మేము ఇక్కడ చేయగలేం కొంత. అండ్ మా కిషన్ శాస్త్రి గారు. దట్స్ ఇట్ అండి. మీరు ఈ ల్యాప్టాప్స్ని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటే అలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ బేసికల్లీ అందరూ బేసిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. ముందు స్టాటిస్టిక్స్ అనేది బాగా నేర్చుకోండి. బీఎస్సీ ఎస్పెషల్లీ బీఎస్సీ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు స్టాటిస్టిక్స్ నేర్చుకుంటే ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్ అనేది మీకు బాగా వస్తుంది. అట్లా అనమాట. లైక్ పవర్ బిఐ, ఎస్క్యూఎల్ మీరు అట్లా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. మీరు ఎక్కడో అమీర్పేట్కి వచ్చి అక్కడికి వచ్చి హాస్టల్స్లో వాటిలో ఉండే కంటే ఇక్కడి నుంచే మీరు అంతా చేయొచ్చు. దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు సార్. సహజంగా ఆంజనేయ స్వామికి తన బలం గురించి తనకి తెలియదట. జాంబవంతాదులు గుర్తు చేస్తే కానీ తన బలం గురించి గుర్తురాదు. వాళ్ళు గుర్తు చేశాకే సముద్ర లంఘనం చేశారు. మనం సంస్కృతం చదువుతున్నాము, ఏమాత్రం తీసిపోము అని ఇలాంటి వారి మాటలు విన్నప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. మన సంస్కృత భాషలో టెక్నికల్ కోర్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. కంప్యూటర్ను ఉపయోగించి ఎన్ఎల్పి శాబ్దబోధ అనే కోర్సు ఉంది. కంప్యూటర్ లింగ్విస్టిక్స్ అన్నీ కూడా సంస్కృత భాషను ఆధారం చేసుకునే నడుస్తూ ఉన్నాయి. సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చాలా నడుస్తూ ఉన్నాయి. అలాగే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ తిరుపతిలో కూడా ఇలాంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి పీజీ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని మీరు తెలుసుకొని ముందుకు వెళ్ళి ఈరోజు మనకి ఇంత గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చి మనకి ఇంత డొనేషన్స్ని అందిస్తున్నటువంటి వారికి కృతజ్ఞత చూపించి అలాంటి కోర్సెస్లో కూడా మనం ముందుకు వెళ్ళగలము అని నిరూపించాలి ముందు.
ధన్యవాదాలు సార్. ఇప్పుడు బాపట్ల సేవాభారతి సంస్థ నుంచి కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ రామకోటేశ్వరరావు గారు ఇచ్చేసి ఉన్నారు. వారు కూడా తమ స్పందనని తెలియజేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. వస్తాను. ఈనాటి సభకు ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దలందరికీ, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ శిరస్సు వంచి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, విద్యార్థులందరికీ కూడా శుభాభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, ఉపాధ్యాయులు అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో నేను మాట్లాడాలంటే నాకు మాటలు రావటంలా. ఎందుకంటే నేను చిన్నతనం నుంచి ఇక్కడే పెరిగిన వాడిని. ఈ ఆశ్రమంలోనే నాకు చాలా అనుబంధం ఉంది. చాలా చిన్న వయసు నుంచి మా పూర్వీకుల దగ్గర నుంచి ఆశ్రమంతో అనుబంధం ఉంది. అమ్మగారితో పరిరక్షణలో పెరిగిన వాళ్ళం. కాకపోతే నేను ఆయుర్వేద డాక్టర్ని, అంటే ప్రాచీనత మీ సంస్కృత భాషకి దగ్గరగా ఉంటాను. మరి ఇక్కడ ఉన్న విశేషత ఏమిటంటే ఈరోజు నాకు ఈ ల్యాప్టాప్తో ఎంతో అవసరమైంది. మా అబ్బాయి కూడా నీకెందుకు ఆగంటాడు, ఎందుకంటే టైం దాని మీద స్పెండ్ చేస్తున్నామని. ఈరోజు ఉన్నటువంటి అత్యవసరమైంది పరిశోధనలకి, ఆయుర్వేద పరిశోధనలకి అన్నిటికీ కూడా ల్యాప్టాప్ చాలా అవసరమైంది. అదేవిధంగా మీరు కూడా సంస్కృత భాష అంటే తక్కువ భాష కాదు. అంబేద్కర్ మహాశయుడు భారతదేశంలో జాతీయ భాషగా సంస్కృత భాష కావాలని కోరుకున్న ఆ రోజుల్లో అది అర్థం చేసుకుంటే ఎంత గొప్ప భాష. కానీ కొన్ని కారణాల చేత అట ఇదైంది. మరలా సంస్కృత భాషకి జాతీయ భాష కాదు, ప్రపంచ భాషగా, ఒక లాటిన్ భాష వాటితో పాటు కన్నా మిన్నగా సంస్కృత భాష నిలబడుతుంది. అణుబాంబు పేల్చినప్పుడు భగవద్గీత పద్యాలు చదివారన్న సంగతి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ తఫా వచ్చినప్పుడు మీకు ఆ ఫోటోలు కూడా అందిస్తాను నేను. కాబట్టి సంస్కృతం చదువుతున్నాం, తక్కువ అంచనా వేయొద్దు. తెలుగు భాష కానీ సంస్కృతం కానీ రాబోయే కాలంలో ఎంతో సమాజానికి వెన్నులా నిలుస్తాయి. అందులో ఈ టెక్నాలజీ అనేది నేను చెప్పడానికే సాధ్యపడతాను. ఎందుకంటే నా చిన్నతనం నుంచి నేను యాన్షియంట్ మెడిసిన్స్ అండ్ మోడర్న్ పెథాలజీ అనే ప్రాతిపదికన డెవలప్ అయ్యాను. అంటే ప్రాచీనత, ఆధునికత రెండు అవసరమో మానవుడికి అనేది 50 సంవత్సరాలుగా నా ఆశయం. ఈ రోజున అది ఇక్కడ మా అమ్మవారి మరి పాఠశాలలో, కాలేజీలో ఇది జరుగుతుందంటే ఎలా మాట్లాడాలి, ఏం చెప్పాలో కూడా నాకంత ఆనందంగా ఉంది. మీరందరూ దాన్ని ఉపయోగించుకొని మరి దీనికి చెంబు సంస్థ వాళ్ళు మీరు ఇస్తున్నటువంటి సహాయం సామాన్యమైంది కాదు. అందులో మా సేవాభారతి పెద్దలు వారు చేస్తున్న కృషికి మీ అందరి యొక్క సహకారానికి ఇంతకన్నా మాట్లాడే సమయం లేదు. మీ అందరికీ శిరస్సు వంచి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇది దీదీమానంగా ఎదగాలని కోరుకుంటూ, విద్యార్థులందరూ ముందడుగు వేయాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. శ్రీనివాస్ గారు ధన్యవాదాలు సార్. అమ్మ ఏ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినా ముందుగా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకొని ఉంటుంది అని ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే విన్నాను నేను. ఆయుర్వేదిక్ ప్రాక్టీషనర్గా నేను మీ గురించి ఇప్పుడు మీ మాటల్లో విన్నాను. మేము రీసెంట్గా ఆయుర్వేద త్రో సాంస్క్రిట్ అనే ప్రాజెక్ట్కి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి అప్లై చేస్తున్నాము. అమ్మ దయ వల్ల అది కనుక శాంక్షన్ అయితే మీ సహాయ సహకారాలను కూడా మేము కోరుకుంటాము. తప్పనిసరిగా మనందరం కలిసి ఈ కళాశాలను ముందుకు తీసుకువెళ్దాం సార్. ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మన చెప్ సంస్థ వారి చేత ల్యాప్టాప్స్ డొనేషన్ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ముందుగా తీసుకోండి. ఈ సమావేశంలో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టం మన ముందుకు వచ్చింది. ల్యాప్టాప్ డొనేషన్ కార్యక్రమం జరగబోతోంది.
ముందుగా సంస్థ పెద్దలు దినకర్ అన్నయ్య గారిని, అలాగే శుభలక్ష్మి అక్కయ్య గారిని, మన కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారిని కోరుకుంటున్నాం వారు ఇచ్చేటటువంటి ల్యాప్టాప్స్ని అందుకోవాల్సిందిగా. ధన్యవాదాలు సార్. యువర్ కంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఎ గిఫ్ట్ బట్ ఎ స్టెప్ టువర్డ్ ఎ బ్రైటర్ ఫ్యూచర్ టు అవర్ స్టూడెంట్స్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బిఎస్సి కంప్యూటర్స్ విద్యార్థిని సాహితీ శ్రీజ పేరు బిఎస్సి కంప్యూటర్ స్టూడెంట్స్ అమ్మాయిలు నలుగురు రండి. మోడర్న్ కోర్సులో మొదటి బ్యాచ్ వీళ్ళు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటారు. రాకేష్, సాహిద్, మణికుమార్, ఇప్పుడు చేంజ్ చేసేద్దాం. ఇంకేమన్నా మన కళాశాల మేనేజ్మెంట్ కన్వీనర్ గారైనటువంటి శ్రీమతి శుభలక్ష్మి అక్కయ్య గారు తమ స్పందనని తెలియజేస్తారు. అమ్మకి నమస్సుమాంజలి. ఇందులో ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి పార్టిసిపేషన్ చేసే ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందరికీ మరీ థ్యాంక్స్ చెప్తూ కాలేజీని నేషనల్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళడానికి ఎంత కష్టపడ్డారో అందులో పిల్లల సహకారాన్ని, పిల్లల పేరెంట్స్ సహకారాన్ని మరీ అభినందిస్తున్నాను. బయట ఇంత చక్కగా పిల్లలు ఇంత సంస్కారంతో ఇలాంటి మంచి డ్రెస్సు ఇంత జాగ్రత్తగా మాట విని అంత డిసిప్లిన్తో ఉండేవాళ్ళు ఎక్కడ వెతికినా కనిపించట్లేదు. అలాంటిది ఇంత చిన్న విలేజ్లో ఉండి మీరు ఇది చక్కగా ఈ డిసిప్లిన్ కంటిన్యూ చేస్తూ కొత్త ఫ్యూచర్కి చేరడానికి కావలసిన మొట్టమొదటి స్టెప్పు ఈ కంప్యూటర్స్. ఈ రోజున కంప్యూటర్ లేనిదే ఏవీ జరగట్లేదు కదా. అందుకని మన కిషన్ శాస్త్రి గారు, ఆయన మా దుర్గాప్రసాద్ గారు, నవీన్ గారు, రవికుమార్ గారు చాలా కష్టపడి మీకోసం అని ఇంత దూరం వచ్చి చిన్న విలేజ్లో ఇంత మంచి అవకాశాన్ని కలిగించారు. మీరు ఒక్క నిమిషం కూడా టైం వేస్ట్ చేయకుండా బాగా నేర్చుకుని బాగా పైకి రావాలని, మంచి కోర్సులు చేయాలని విష్ చేస్తూ నేను ముగిస్తున్నాను. ఇంతమంది పెద్దల ఆశీర్వాదం మనకు లభిస్తుంది. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం గురించి మన విద్యార్థులు కూడా తమ స్పందన తెలియజేయాలనుకుంటున్నారు. ముందుగా ప్రణతి.
యాదేవి సర్వభూతేషు విద్యారూపేణ సంస్థ నమస్తస్యై 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 నమో నమః. నా పేరు ఎన్ ప్రణతి. నేను BA ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్నాను. వేదికను అలంకరించిన పెద్దవారందరికీ పేరు పేరున నా నమస్కారాలు. వేదిక ముందున్న విద్యార్థులందరికీ శుభ మధ్యాహ్నం. ముందుగా సేవాభారతి సంస్థ వారికి, చెబ్ బిజినెస్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారికి మా కళాశాల విద్యార్థుల తరపున కృతజ్ఞతలు. నేటి కాలంలో విద్య పరంగా, టెక్నాలజీ పరంగా అభివృద్ధి చెందిన దిశగా ముందుకు సాగుతున్న కాలంలో మీరు అందిస్తున్న ల్యాప్టాప్స్ మా విద్యార్థులకు ఎంతో ఉపయోగకరం. విద్యకు టెక్నాలజీ అనుసంధానం చేయడం ద్వారా ఇలా విద్యార్థుల్లో ఉన్న ప్రతిభను వెలికి తీయడానికి, జ్ఞానాన్ని పెంపొందించడానికి ఇవి ఎంతో ఉపయోగకరం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభివృద్ధిపరచబడిన జ్ఞానాన్ని ఆధునీకరించి మా మస్తిష్కాల్లో నిక్షిప్తం చేయడానికి ఇవి ఎంతో దోహదపడతాయి. కుగ్రామం నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభివృద్ధి చెందిన అగ్రరాజ్యం వరకు ఇంటర్నెట్ అనుసంధానంగా విజ్ఞానాన్ని అందిస్తాయి. కేవలం విద్యాపరంగా మాత్రమే కాకుండా వివిధ రంగాల్లో పోటీతత్వానికి అనుగుణంగా పోటీ పడేందుకు వివిధ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా ఇవి సహకరిస్తాయి. కేవలం ప్రాచ్య కళాశాలలో తెలుగు మరియు సంస్కృతం మాత్రమే కాకుండా వివిధ అంశాలను నేర్చుకునేందుకు ఉపయోగపడేటువంటి ఖర్చుతో కూడినటువంటి ఈ ల్యాప్టాప్ అనే మాధ్యమాన్ని ఇస్తున్నందుకు మాలో ఉన్న నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకుంటామని హామీ ఇస్తున్నాము. ఈ ల్యాప్టాప్ అందిస్తున్న సేవాభారతి సంస్థ వారికి, చెబ్ బిజినెస్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారికి మరొకమారు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇంతటి అవకాశం ఇచ్చిన ప్రిన్సిపల్ గారికి నా నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు ధరణి సంస్కృతంలో తన స్పందన తెలియజేస్తుంది. PD ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థిని नमस्तवाये, मम नाम श्रीलक्ष्मीधरणी. अहं PDC द्वितीयवर्षं पठामि. मंचे विराजमानेभ्यः सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः भूयांसि नमांसि. शुभेस्मिन् दिने चब प्रैवेट् लिमिटेड् संस्थातः वयं 25 सङ्गणकयन्त्राणि प्राप्तवन्तः. विद्यार्थिनां हृदयानि कृतज्ञतायाः भावैः परिपूर्णानि. సారీ టు సే, నేను తెలుగులో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మీరు నిజంగా ఇలా ఇస్తారని మేము ఎప్పుడూ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. మీరు ఇలా ఇవ్వడం వల్ల మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము. మేమందరం ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక స్కిల్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకొని మీ ముందు ప్రూవ్ చేసి చూపిస్తామని హామీ ఇస్తున్నాము. ఇలా ఇచ్చినందుకు సేవాభారతి సంస్థ వాళ్ళకి, చెబ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ వారికి చాలా 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 ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. సంస్కృతము మాత్రం చాలా చిన్నది అని ఎప్పుడు అనుకునే మాకు సంస్కృతం ఏమీ తక్కువ కాదు అని నిరూపించిన మీకు చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో శ్రీజ BSc కంప్యూటర్స్ మొట్టమొదటి విద్యార్థిని. Respected sirs and teachers, I wish a very good evening to all. My name is P. Srija. I am studying BSc Computer Science first year in our Matrushri Oriental College. Today, I feel extremely happy and grateful to stand before you. Chubb Indian Private Limited and Seva Bharati Trust, thank you to donation this laptops. These laptops will provide more knowledge, and we get knowledge and new things to learn. And no sir, I will continue. New things to learn and improve our skills to enhance day by day. And also I would like to big thank to our college management and staff for making this possible.
and the Seva Bharati Trust and Seva Union for the donation of the laptops. I wish a very thank you to all, and thanks for giving this opportunity to our college management and staff. Thanks. విద్యార్థినులు ముగ్గురు కూడా చక్కగా తమ యొక్క స్పందనని తెలియజేశారు. విద్యార్థులందరికీ కూడా అమ్మ ఆశీర్వాదం తప్పకుండా లభిస్తుంది. అనంతర కార్యక్రమము ఆచార్య దేవో భవ అతిథి దేవో భవ అన్నారు. కాబట్టి మనకి ఈరోజు విచ్చేసినటువంటి అతిథులను సన్మానించుకోవడం మన ప్రధాన కర్తవ్యము. కాబట్టి అమ్మ ఇది సన్మానంగా కాదు, అమ్మ ప్రసాదంగా భావించాలని వేడుకుంటున్నాము. దినకరన్నయ్య గారు, అలాగే శుభలక్ష్మకి గారు, ప్రిన్సిపల్ గారు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని చూడవలసిందిగా, మృదులా మేడం గారిని అరేంజ్మెంట్స్ చూడవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. సన్మానానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లను మృదులా మేడం గారిని చూడవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. విచ్చేసిన అతిథులకి ఒక చిన్న మనవి. ఇది మేము బహుకరించడం కాదు, ఇది అమ్మ శేషవస్త్రం, బ్లెస్సింగు. అందుకని వచ్చిన విశిష్ట అతిథులకి ఇది ఇవ్వటం మన సాంప్రదాయం. ఆ విధంగా భావించమని కోరుతున్నాం. సుబ్బు ఇట్రా. ఇప్పుడు అయిపోయినాక నవీన్ కుమార్ గారు ఇప్పుడు అయిపోయింది. జబ్ బిజినెస్ సర్వీసెస్ ఇండియా లిమిటెడ్ హైదరాబాద్ నుంచి విచ్చేసినటువంటి శ్రీ కె నవీన్ గారిని ఇప్పుడు సన్మానించుకున్నాము. ఇప్పుడు రవికుమార్ గారికి సన్మానం జరుగుతుంది. శ్రీ రవికుమార్ గారు మనల్ని ఎంతో ప్రేరేపించి చక్కని సందేశాన్ని అందించారు. వీరు అమ్మ ప్రసాదాన్ని అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ధన్యవాదాలు సార్. సేవాభారతి సంస్థ నుంచి వచ్చేసినటువంటి శ్రీ కిషన్ శాస్త్రి గారికి మనం సన్మానించుకోవడం, కళాశాల అధ్యాపకులందరూ కూడా విచ్చేసి వారిని సన్మానించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం. అధ్యాపక బృందం అంతా కూడా విచ్చేసి కిషన్ శాస్త్రి గారిని సన్మానించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. దినకరన్నయ్య గారు, సుబ్బలక్ష్మి గారు,
అమ్మ ప్రసాదంతో వీరిని సత్కరిస్తున్నారు. కళాశాల బృందం అంతా కూడా పాల్గొనవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ధన్యవాదాలండి. సేవాభారతి సంస్థ నుండి విచ్చేసినటువంటి శ్రీ దుర్గా ప్రసాద్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈ సభకు విచ్చేసినటువంటి శ్రీ రామకోటేశ్వరరావు గారు, డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు గారు. ధన్యవాదాలు సార్. ఇప్పుడు సేవాభారతి సంస్థ బాపట్ల కోఆర్డినేటర్ గారు శ్రీ రామకోటేశ్వరరావు గారిని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. రామకోటేశ్వరరావు గారు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రామకోటేశ్వరరావు గారిని సన్మానించవలసిందిగా కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారు మరియు వరప్రసాద్ గారిని, జయకృష్ణ గారు అందరూ కూడా డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు గారిని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం వేదిక మీదకి. రండి ప్లీజ్ ప్లీజ్. క్షమించాలి, వీఆర్ నాట్ రియల్లీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్. నేను మధ్యలో చూశాను, వాళ్ళు అక్కడ కొంచెం కిందనే చూశాను, మళ్ళీ తర్వాత మధ్యలో చూశాను, ఇక్కడ అంత ఇది కూడా లేదు. ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండి. వస్త్రేణ వపుషా వాచ విద్యా వినయేన చ అన్నారు. ఈ సభా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా వారి వారి రంగాలలో అత్యున్నత స్థానాన్ని పొంది ఉన్నటువంటి వారే. అయితే అమ్మ దగ్గర అందరూ బిడ్డలే అని మన అమ్మ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు. వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మన కళాశాల మేనేజ్మెంట్ కమిటీ మెంబర్ అయినటువంటి మాధవిలత గారు ఇప్పుడు 2 నిమిషాల పాటు ప్రసంగిస్తారు.
అందరికీ నమస్కారం. 2 నిమిషాలు అని చెప్పారు. ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు మేక్ ఇట్ ఇన్ 2 minutes, బట్ స్టిల్ ఐ విల్ ట్రై. ఒక్కొక్కరు దెన్ ఐ కెన్ స్పీక్ వాల్యూమ్స్ ఫర్ ద గ్రేట్ హెల్ప్ యూ హ్యావ్ డన్. ఫస్ట్ ముందుగా నేను ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలో నాకు తెలియట్లేదు. మేము NAAC వచ్చిన తర్వాత, ఇస్ ఇట్ ఆడిబుల్? NAAC అక్రిడిటేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఎలా వీళ్ళని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళడం ఎలా అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ మాకు వచ్చింది ఏంటంటే, పిల్లల్ని కంప్యూటర్స్లోని ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. వీళ్ళు వ్యాసాలు రాసిన, వీళ్ళ అనుభవాలు రాసిన, వీళ్ళు ఒక కథ రాసినా సరే దాన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసినా కంప్యూటర్ వస్తే బాగుంటుందని ఆలోచన కలిగింది. అక్కడ మొదలైన ఆలోచన, కంప్యూటర్స్ లేవే, ఉన్నవి సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు, ఎప్పుడో పాతవి ఉన్నాయి, ఏం చేద్దాము, అంత అంటే ఆర్థికంగా అంత స్తోమత లేని, అంటే డొనేషన్స్ మీద వెళ్తున్న సంస్థ కదా, అంత లేదు. ఎలాగలా మొదలు పడుతున్న సమయంలో ఎలాగో నేర్పిద్దామని అనుకున్నప్పుడు ఎన్నో అడ్డంకులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు సడన్గా నాకు ఒక 1 week ముందు తెలిసింది, ఇలా ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఇస్తున్నారు 25 ల్యాప్టాప్స్. అంటే ఎగిరి గెంతేయడం అన్నది ఏదో చిన్నప్పుడు విన్నాం కదా, ఒక్కసారి మనసు ఎగిరి గెంతేసింది. సో వీ ఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ హౌ అట్ ఇంపార్టెంట్, అంటే ఇదే మేబీ ఒక 4 ఏళ్ళ తర్వాత ఇది వచ్చుంటే ఎంత ఆనందం కలిగేది కాదేమో. ఇది మాకు చాలా అవసరమైన సమయంలోని ముందు ఎంతో అవసరమైన సమయంలో, అది కూడా BSc ఆనర్స్ మొదలుపెట్టాము. ల్యాప్టాప్స్ కావాలి. ఎలాంటి ల్యాప్టాప్, మళ్ళీ తక్కువ ల్యాప్టాప్స్కి వెళ్ళలేము, అవి పనిచేస్తాయో లేదో తెలియదు. ఇలా సెకండ్ హ్యాండ్ ల్యాప్టాప్స్ కూడా గురించి మేము ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది. ఇన్నిటి మధ్య ఇలా ల్యాప్టాప్స్ ఇవ్వడం అన్నది నిజంగా అమ్మ అనుగ్రహంతో మీ అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా పొద్దున సేవాభారతి వాళ్ళతో, కిషన్ గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, దుర్గాప్రసాద్ గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు చేస్తున్న విస్తృతమైన సేవా కార్యక్రమాల గురించి కూడా నేను ఈరోజు తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఎప్పుడు చేస్తున్నారని కానీ ఐ స్టిల్ వాంట్ టు నో మోర్ అబౌట్ సార్. నేను మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తాను. అండ్ మా పిల్లలకు కూడా మీ కోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా, అవి నేను ఐ రియల్లీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ దట్ హెల్ప్ ఆల్సో. అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ ల్యాప్టాప్ థింగ్, ఫర్ ద CHUB organization, we really salute sir on behalf of the entire college management and the trust. We really thank you so much. It has come at a right time. In fact, we realized it is the right time after you promised to give the laptops. అప్పుడు we are becoming late. ఇప్పుడు it's come at the right time అని అనిపించింది. అండ్ పిల్లల గురించి చెప్పాలంటే నేను ఇంకా పిల్లలకు మోటివేట్ చేస్తే 2 మాటలు చెప్దాం అనుకున్నాను. బట్ ఐ అండర్స్టూడ్ దే ఆర్ హైలీ మోటివేటెడ్. దే హ్యావ్ ప్రామిస్డ్ యూ, వాళ్ళ హామీ వాళ్ళంతా వాళ్ళే ఇచ్చేశారు. నౌ ఇట్ ఈస్ అప్ టు అస్ టు కీప్ అప్ ద ప్రామిస్. సరేనా? అనేయడం కాదు, సరేనా? సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నవీన్ గారు, మీరు యూ సెడ్ అబౌట్ ఫార్మింగ్ అన్నీ. సో ఫార్మింగ్ వరకు మా ఆలోచన వెళ్ళలేదు, బట్ వీ విల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ సార్. అండ్ అబౌట్ ద సర్టిఫైడ్ కోర్సెస్ విల్ డెఫినెట్లీ థింక్ అబౌట్ ఇట్. విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. మీరు అవునండి, ఎస్ 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 సార్. Any support over there, let me know. I will support you because I know someone over there. Yeah. Take it up to that level. Yeah. Thank you so much. At this juncture, I would like to even remember the most hardworking ones in our committee, Haima Brahmandam. Like she's doing a lot for this college. I thank her too, even though she's not here at this moment. She was really interested to know at every point ela మాధవక్క వాళ్ళు వస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎలా చూడాలి, ఇవన్నీ షీ వాస్ కీపింగ్ అ ట్రాక్ ఆఫ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్. అండ్ స్టాఫ్ అందరికీ కూడా మై స్పెషల్ థ్యాంక్స్. అండ్ నవీన్ గారు, మీరు యూ ప్రామిస్డ్ us ఫర్ ద సపోర్ట్. వీఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ దాట్. యాక్చువల్లీ వీ వాంట్ టు బికమ్ మోర్ గ్రీడీ. ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ us ఫర్ దాట్. థ్యాంక్ యూ. రవికుమార్ గారు, థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కిషన్ గారు, మీరు 4 అవతారాలు అన్నారు, 3 చెప్పారు. అండ్ పిల్లలు మీరు ఎవరైనా అడుగుతారు అనుకున్నాను కదా, అడగలేదు. 4 నేను ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద 4th one. మీరు అది చెప్పాలి. మరి అలా మీరు అది పజిల్లా పెట్టి వెళ్ళిపోకూడదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. దుర్గాప్రసాద్ గారు, రామకోటయ్య గారు అండ్ ఎవ్రీ వన్, సేవాభారతి వాళ్ళందరికీ కూడా నమస్కారం. యు ఆర్ బీన్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ బ్రిడ్జ్.
We are expecting this bridge to become longer and longer, or more number of bridges parallelly. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అంటే ఈ ల్యాప్టాప్స్ ఫస్ట్ మాకు వచ్చినప్పుడు అసలు ఎవరికి ఇవ్వాలి అనే ఒక ఇది సాధారణంగానే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ల్యాప్టాప్ తీసుకోవడం, ముఖ్యంగా మనం మీరు మెన్షన్ చేయలేదు యాక్చువల్గా, సత్యప్రకాష్ గారు వచ్చి మెన్షన్ చేసేవాళ్ళు మన ప్రేమ్ బ్రహ్మాండం గారు. వారి కృషి మనం అసలు తలుచుకోలేదు మనం, ఎందుకంటే వారి ద్వారా సత్యప్రకాష్ గారిని తెలుసుకోవడం అంటే ఇక్కడ ఇంత యాక్టివిటీ జరుగుతుంది అని మాకు తెలియదు యాక్చువల్గా. ద్వారా ఏంటంటే వారి ద్వారా మేము సర్వే చేయడం, దుర్గమ్మ సర్వే చేయడం, అక్కడి నుంచి అప్రోచ్ అవ్వడము, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ల్యాప్టాప్స్ తీసుకోవడము, ఇలా చేయడము. అంటే ఇది ఒక మీరు అన్నట్టుగా అమ్మ అనుగ్రహం సర్క్యులర్ గా ఇలా వచ్చింది అనమాట. సో thanks to Prem also. Please convey our special thanks to you. Thank you so much. Yes. So he will be in office, so we'll definitely. Yeah, thank you so much. ధన్యవాదాలు. అయిపోయింది. So guys, you know anyone about Chubb? ధన్యవాదాలండి. This you guys think what is Chubb? This is an insurance company. Okay. So this is the organization, insurance organization, okay, which established in 1856. Okay, the oldest organization in the world in insurance. And I guess you guys know that Titanic cinema. Everyone see that Titanic cinema? Everyone? Okay? No? At least heard about Titanic movie? The ship, whatever it was sank in Antarctica, okay? For that ship, the entire crew, the people who traveled in the ship, for all of them, the insured by this Chubb company. In 1890 sometime, yes, 1890. It was insured by Chubb, the oldest company, insurance company in the world. Chubb is, okay? Thank you. Even I'm new to that, I heard it. I learned it from అడిగిన వారికి అడిగింది ఇస్తాను, అడగని వారికి అవసరమైంది ఇస్తాను అని అమ్మ చెప్పకనే చెప్పింది. మనకి ఏ నిమిషం ఏది అవసరమో అని అమ్మ ముందుగా గుర్తిస్తూ ఉంటుంది. ఇలా అత్యవసరమైనటువంటి సమయంలో ఈ సంస్థ ద్వారా మనకి ఈ ల్యాప్టాప్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది అమ్మ కృతజ్ఞత. అమ్మ మనందరి మీద కృపా కటాక్షాలను కురిపిస్తుందనడానికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనము. అమ్మకి శతదా కృతజ్ఞతలు, సహస్రాధిక వందనాలు సమర్పించుకుంటూ ఈ ల్యాప్టాప్స్ మన కళాశాలకు డొనేట్ చేసినట్లుగా వాటిని ప్రిన్సిపల్ గారు అందుకున్నట్లుగా లెటరు సిద్ధమై ఉన్నది. దాన్ని కూడా ప్రిన్సిపల్ గారు వారికి అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. We extend our deepest gratitude to Chubb Business Services India Limited for their generous support, sir. Thank you so much. As we come to end of this program, I would like to thank everyone who contributed to its success. To our dignitaries, faculty and students, your presence made this day unforgettable. The program will be ended by Shanti Mantra. तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति.
విద్యార్థులందరూ కూడా తమ సీట్లోనే కూర్చోవలసిందిగా కోరుచున్నాము. పెద్దలందరికీ ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ల్యాబ్లో ల్యాప్టాప్స్ అన్నీ కూడా ఓపెనింగ్ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. పెద్దలందరినీ కూడా మాధవక్కి గారు కంప్యూటర్ ల్యాబ్కి తీసుకువెళ్తారు. ధన్యవాదాలు. బీఎస్సీ ఐదుగురు రండి. కొంచెం ల్యాప్టాప్ టచ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు? అమ్మాయి మీకు రండి, అక్కడ కూర్చోండి. ల్యాప్టాప్స్ ముందు రాకేష్ కూరమ్మా. అమ్మా ల్యాప్టాప్ ఎవరు ఆపరేట్ చేస్తారు? రండి అబ్బాయిలు, ల్యాప్టాప్ రా. ఇంకెవరమ్మా? ఓకేనా? ఇచ్చినట్టు
ఇంజెక్షన్ ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మేము నేర్పిస్తాం అన్నమాట. దానికి వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళకి యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ యాక్టివిటీ వాళ్ళకి అది నేర్పిస్తే సరిపోతుంది, కానీ అలా నేర్పించున్నాం. వాళ్ళకి హోలిస్టిక్గా రావాలి అని చెప్పి ఫస్ట్ వాళ్ళకి పేషెంట్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి వాళ్ళు. సో సైకాలజీ నేర్పిస్తాం. అది కాకుండా వాళ్ళకి సంస్కారవంతంగా ఉండాలి, ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళు పేషెంట్స్ అందరూ కూడా సంస్కారం నేర్పిస్తాం. నెక్స్ట్ ఆ పేషెంట్కి ఏ ట్యాబ్లెట్, మార్నింగ్ ఏ ట్యాబ్లెట్ వేస్తారు, ఆఫ్టర్నూన్ ఏ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్తారు, ఈవినింగ్ ఏ ట్యాబ్లెట్ వేస్తారు, నెక్స్ట్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎన్ని గంటలకు తిన్నారు, నెక్స్ట్ వాష్రూమ్కి ఎన్ని గంటలకు వెళ్ళారు, ఇదంతా కూడా హిస్టరీ రాయాలన్నమాట. ఆ అమ్మాయి రాయాలి అక్కడ. సో వాళ్ళ కంప్యూటర్ స్కిల్స్ నేర్పిస్తాం. సో ఇవన్నీ కూడా ఆ హోలిస్టిక్ వ్యూలో మనం ఒకసారి కనుక మనం ఆలోచించగలిగితే ఇన్కేస్ హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు బయట. మేబీ మనం కొంచెం ఆప్షన్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటే గెట్ ఫండింగ్ వీళ్ళు చబ్ లాంటి వాళ్ళు అసలు వాళ్ళే చేసేస్తారు మొత్తం అంత. ఎందుకంటే వాళ్ళ దాంట్లో కూడా వాలంటీరింగ్ అనే ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మన వాలంటీరింగ్ అవర్స్ అని లాంచ్ చేస్తాం కదండి, వాళ్ళన్నీ కూడా వాళ్ళు కూడా వచ్చి చెప్తారు, ఎంత దూరాన్ని వచ్చి చెప్తారు. సో అలాంటిది కూడా ఉంటాయి. వీ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ అండి టుగెదర్ సంథింగ్. అందుకే వాళ్ళు లోకల్ మన సేవా భారతి వాళ్ళు కూడా మెయిన్గా ఈ ప్రోగ్రామ్కి పిలవడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఇలాంటి ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది అంటే కనుక మనకి అవకాశం ఉన్నప్పుడు వారానికి ఒక రోజు ఎవరైనా వచ్చి ఇక్కడ చెప్పగలిగితే కనుక ఆ ఏర్పాటు కూడా ఏదైనా చేయొచ్చు. మనం అది కూడా ఒకసారి వాళ్ళు చేయొచ్చు. స్టేట్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ వస్తుంది.